श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठ अध्याय आत्मा संयम योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति च सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान कहिले जेउ पुरुष कर्म फल को आश्रय न करी कर्तव्य कर्म करती से ही सन्यासी तथा योगी अटंती। केवल अग्नि त्याग करिथिबा लोक सन्यासी नुहे कि केवल कर्म त्याग करिथिबा लोक योगी नुहे। जं सन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव न ह्यंसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जहाको सन्यास बोली कहंती ताहाको ही तुमे जोग बोली जान। कारण संकल्प त्याग करी न थिबा कौनसी भी पुरुष योगी होई पारे नहीं। आरुरुक्षोर्मुने योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तैसौव समः कारणमुच्यते। योगरूढ़ हेबाको इच्छुक मननशील पुरुषंक निमंते निष्काम भावरे कर्म करिबा ही जोग प्राप्तिर हेतु बोली कहा जाए। ओ जोगारूढ़ होई जिबा परे सेही जोगारूढ़ पुरुषंक सर्व संकल्प शून्यता ही तांको कल्याणर कारण बोली कहा जाए। जदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म सनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। सर्व संकल्प त्यागी पुरुष जेतेबेले इंद्रिय मानक भोगरे ओ कर्म मानकर मध्य आसक्त हुअन्ति नाही सेतेबेले से योगारूढ़ बोली कथित हुअन्ति। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। निज द्वारा निजको संसार सागररू उद्धार करिबा उचित, निजको अधोगतिरे पकाई देबा उचित नुहे। कारण मनुष्य निजे ही निजर मित्र और निजे ही निजर शत्रु अटे। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य जेनात्मैवात्मनादितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जेउ जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रिय सहित शरीर को जय करा जाइछि सेही जीवात्मा निजे ही निजर मित्र एवं जहा द्वारा मन इंद्रिय और शरीर को जय करा जाई नहीं से निजे ही निजर शत्रु परि आचरण करे। जेतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयः। शीत उष्ण और सुख दुखरे तथा मान अपमान जहाँक अंतकरणर वृत्ति गुड़िक संपूर्ण शांत रहंती सेपरि स्वाधीन आत्मविशिष्ट पुरुषंक ज्ञान रे सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक रूपे अवस्थान करंती। अर्थात तांको ज्ञान रे परमात्मा व्यतीत अन्य किछि ही रहे नहीं। ज्ञान विज्ञान त्रुत्पात्मा कुटस्थ विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। जहाँक अंतकरण ज्ञान और विज्ञान रे तृप्त, जहाँक स्थिति विकार शून्य, जहाँक इंद्रिय माने संपूर्ण वशीभूत हो जाइछन्ति एवं जहाँक पाई माटी पत्थर और सुना समान तांको युक्त अर्थात भगवत प्राप्त योगी बोली कहा जाए। सुहृद्मित्रायुदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्र बैरी
ଉଦାସୀନ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ, ବେଶ୍ୟ ଓ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କଠାରେ, ଧର୍ମାତ୍ମାମାନଙ୍କଠାରେ ଓ ପାପୀମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବ ରଖିଥିବା ପୁରୁଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଯଜ୍ଞେତ ସତତମାତ୍ମନଂ ରହସ୍ୟେ ସ୍ଥିତଃ ଏକାକୀ ଯତଚିତ୍ତାତ୍ମା ନିରାଶୀର ପରିଗ୍ରହ। ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶରୀରକୁ ବଶ କରି ରଖିଥିବା ଆଶା ରହିତ ଓ ସଂଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛାଶୂନ୍ୟ ଯୋଗୀ ଏକାକୀ ହିଁ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆତ୍ମାକୁ ନିରନ୍ତର ପରମାତ୍ମାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଶୁଚୌଦେଶେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପ୍ୟ ସ୍ଥିରମାସନମାତ୍ମନଃ ନାତ୍ୟୁଚ୍ଛ୍ରିତ୍ରଂ ନାତିନିଚଂ ଚୈଳାଜୀନ କୁଶୋତ୍ତରମ୍। ଶୁଦ୍ଧ ଭୂମି ଉପରେ କ୍ରମଶଃ କୁଶ, ତା ଉପରେ ମୃଗଚର୍ମ ଓ ତା ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ବିଛାଇ ଅତି ଉଚ୍ଚା କିମ୍ବା ଅତି ନିଚ୍ଚା ନ କରି ନିଜର ଆସନ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ କରି ତତ୍ରୈଗାଗ୍ରଂ ମନଃ କୃତ୍ୱା ଯତଚିත්තେନ୍ଦ୍ରିୟକ୍ରିୟଃ ଉପବିଶ୍ୟାସନେ ଯୁଜ୍ଞାତ୍ ଯୋଗମାତ୍ମବିଶୁଦ୍ଧୟେ। ସେହି ଆସନରେ ବସି ଚିତ୍ତ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ କ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ମନ ଏକାଗ୍ର କରି ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ସମଂ କାୟ ଶିରୋଗ୍ରୀବଂ ଧାରୟନ୍ ଚଳଂ ସ୍ଥିରଃ ସମ୍ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ନାସିକାଗ୍ରଂ ସ୍ୱଂ ଦିଶଶ୍ଚାନବଲୋକୟନ୍। ଶରୀର, ଶିର ଏବଂ ଗ୍ରୀବା ସଳଖ ଓ ଅଚଳ ରଖି ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନିଜ ନାସିକାର ଅଗ୍ର ଭାଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ନ ଚାହିଁ ପ୍ରଶାନ୍ତାତ୍ମା ବିଗତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତେ ସ୍ଥିତ ମନଃ ସଂଯମ୍ୟ ମଚ୍ଚିତ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଆସୀତ ମତ୍ପରଃ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତରେ ସ୍ଥିତ, ଭୟରହିତ ତଥା ଭଲ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସାବଧାନ ଯୋଗୀ ମନ ସଂଯତ କରି ମୋ ଠାରେ ଯୁକ୍ତଚିତ୍ତ ହୋଇ ଏବଂ ମୋର ପରାୟଣ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ହେବା ଉଚିତ। ଯୋଗ୍ୟନ୍ନେବଂ ସଦାତ୍ମାନଂ ଯୋଗୀ ନିୟତ ମାନସ ଶାନ୍ତିଂ ନିର୍ବାଣ ପରମଂ ମତ୍ସଂସ୍ଥାମଧିଗଚ୍ଛତି। ମନ ବଶ କରିଥିବା ଯୋଗୀ ଏପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିରନ୍ତର ମୋର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଲଗାଇ ମୋ ଠାରେ ଥିବା ପରମାନନ୍ଦର ପରାକାଷ୍ଠା ରୂପୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନାତ୍ୟଶ୍ନତସ୍ତୁ ଯୋଗୋସ୍ତି ନ ଚୈକାନ୍ତ ମନସ୍ନତଃ ନ ଚାତି ସ୍ୱପ୍ନଶୀଳସ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ନୈବ ଚାର୍ଜୁନ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେ ବହୁତ ଭୋଜନ କରେ କିମ୍ବା ଯେ ଆଦୌ ଭୋଜନ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେ ବହୁତ ଶୁଏ କିମ୍ବା ଯେ ଆଦୌ ଶୁଏ ନାହିଁ, ତାଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତାହାର ବିହାରସ୍ୟ ଯୁକ୍ତଚେଷ୍ଟସ୍ୟ କର୍ମସୁ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନାବଧେଦସ୍ୟ ଯୋଗୋ ଭବତି ଦୁଃଖଃ। ଏହି ଦୁଃଖ ନାଶକ ଯୋଗ ତ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଆହାର ବିହାର କରୁଥିବା ଲୋକର, କର୍ମମାନଙ୍କରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକର ତଥା ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଯାଉଥିବା ଓ ଜାଗରଣ ରହୁଥିବା ଲୋକର ହିଁ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଯଦା ବିନିୟତଂ ଚିତ୍ତମାତ୍ମନ୍ୟବାବତିଷ୍ଠତେ ନିଃସ୍ପୃହ ସର୍ବକାମେଭ୍ୟୋ ଯୁକ୍ତ ଇତ୍ୟୁଚ୍ୟତେ ତଦା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସକଳ ଭୋଗରେ ନିଷ୍ପୃହ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଦୀପ ନିବାତସ୍ଥ ନେଙ୍ଗତେ ସମମା ସ୍ପୃହା ଯୋଗିନୋ ଯତ ଚିତ୍ତସ୍ୟ ଯୁଞ୍ଜତ ଯୋଗମାତ୍ମନଃ। ପବନ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦୀପର ଶିଖା ଯେପରି ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗିଥିବା ଯୋଗୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଚିତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉପମା ଦିଆଯାଏ। ଯତ୍ର ପରମତେ ଚିତ୍ତଂ ନିରୁଦ୍ଧଂ ଯୋଗ ସେବୟା
ଯତ୍ର ଚୈବାତ୍ମନାତ୍ମାନଂ ପଶ୍ୟନ୍ନାତ୍ମନି ତୁଷ୍ୟତି। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ନିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପରତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହେ। ସୁଖମାତ୍ୟନ୍ତିକଂ ଯଦଦ୍ ବୁଦ୍ଧିଗ୍ରାହ୍ୟ ମତୀନ୍ଦ୍ରିୟଂ ବେତ୍ତି ଯତ୍ର ନ ଚୈବାୟଂ ସ୍ଥିତଶ୍ଚଳତି ତତ୍ତତଃ। କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ଯୋଗୀ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି ଯୋଗୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରୁ କଦାପି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ଚାପରଂ ଲାଭଂ ମନ୍ୟତେ ନାଧିକଂ ତତଃ ଯସ୍ମିନ୍ ସ୍ଥିତ ନ ଦୁଃଖେନ ଗୁରୁଣାପି ବିଲାଲ୍ୟତେ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଯେଉଁ ଲାଭ ପାଇଗଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ଅଛି ବୋଲି ଯୋଗୀ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ଯୋଗୀ ମହା ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତମ୍ ବିଦ୍ୟାତ୍ ଦୁଃଖ ସଂଯୋଗ ବିୟୋଗଂ ଯୋଗ ସଂଗୀତଂ ସନିଶ୍ଚୟେନ ଯୋକ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗ ନିର୍ବିର୍ଣ୍ଣ ଚେତସା। ଯାହା ଦୁଃଖ ରୂପକ ସଂସାରର ସଂଯୋଗରୁ ରହିତ ତଥା ଯାହାର ନାମ ଯୋଗ, ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଉତ୍ସାହିତ ଚିତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବକ ସେହି ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଭବାନ କାମାଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ସର୍ବାନ୍ ଶେଷତଃ ମନସୈବେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାମଂ ବିନିୟମ ସମନ୍ତତଃ। ସଂକଳ୍ପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସକଳ କାମନା ନିଶେଷ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଦିଗରୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବେ ନିରୋଧ କରିବା ପୂର୍ବକ ଶନୈଃ ଶନୈରୁପରମେତ୍ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଧୃତି ଗୃହୀତୟା ଆତ୍ମସଂସ୍ଥଂ ମନଃ କୃତ୍ୱା ନ କିଞ୍ଚିଦପି ଚିନ୍ତୟେତ୍। କ୍ରମଶଃ ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଉପରତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ତଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାରେ ମନ ଲଗାଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯତ ଯତ ନିଶ୍ଚରତି ମନଶ୍ଚଞ୍ଚଳମସ୍ଥିରଂ ତତସ୍ତତ ନିୟମ୍ୟୌତଦାତ୍ମନେବ ବଶଂ ନୟେତ୍। ଏହି ଅସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦାଦି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସଂସାରରେ ବିଚରଣ କରେ ତାହାକୁ ସେହି ସେହି ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ଆଣି ବାରମ୍ବାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ନିରୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମନସଂହନଂ ଯୋଗିନଂ ସୁଖମୁତ୍ତମଂ ଉପେତି ଶାନ୍ତରଜସଂ ବ୍ରହ୍ମଭୂତମକଳ୍ମଷଂ। ଯାହାଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ, ଯେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ଓ ଯାହାଙ୍କର ରଜଗୁଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ସେହି ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଯୋଗ୍ୟନ୍ନେବଂ ସଦାତ୍ମାନଂ ଯୋଗୀ ବିଗତ କଳ୍ମଷଃ ସୁଖେନ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶ ମତ୍ୟନ୍ତଂ ସୁଖମଶ୍ନୁତେ। ସେହି ନିଷ୍ପାପ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାକୁ ଏହିପରି ନିରନ୍ତର ପରମାତ୍ମାରେ ଲଗାଇ ରଖି ସୁଖପୂର୍ବକ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସର୍ବଭୂତସ୍ଥମାତ୍ମାନଂ ସର୍ବଭୂତାନି ଚାତ୍ମନେ ଇକ୍ଷତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ସମଦର୍ଶନଃ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅନନ୍ତ ଚେତନାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାରେ ଏକି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ରୂପକ ଯୋଗରେ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମବାନ ତଥା ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାକୁ ସକଳ ଭୂତରେ ଥିବା ଓ ସକଳ ଭୂତଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ କଳ୍ପିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖନ୍ତି। ଯୋ ମାଂ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର
सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सः च मे न प्रणश्यति। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ସକଳଙ୍କ ଆତ୍ମା ରୂପକ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି ଓ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମୋର ଅର୍ଥାତ୍ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିବା ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ କି ସେ ମୋତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସର୍ବଭୂତ ସ୍ଥିତଂ ଯୋ ମାଂ ଭଜତ୍ୟେକ ତ୍ୱମାସ୍ଥିତଃ ସର୍ବଥା ବର୍ତ୍ତମାନପି ସଯୋଗୀ ମୟି ବର୍ତ୍ତତେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଐକ୍ୟ ଭାବରେ ରହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋତେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଭଜନ୍ତି, ସେହି ଯୋଗୀ ସକଳ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାକଳାପ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମୈପମ୍ୟେନ ସର୍ବତ୍ର ସମଂ ପଶ୍ୟତି ଯୋର୍ଜୁନ ସୁଖଂ ବା ଯଦି ବା ଦୁଃଖଂ ସଯୋଗୀ ପରମ ମତଃ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ଯୋଗୀଙ୍କର ସକଳ ଭୂତରେ ଆତ୍ମଭାବ ହୋଇଯାଏ ଓ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପରି ଦେଖନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ବି ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମାନ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରମ ଯୋଗୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। ଅର୍ଜୁନ ବାଚ ଦ୍ୱୟଂ ଯୋଗସ୍ତ୍ୱୟା ପ୍ରୋକ୍ତଃ ସାମ୍ୟେନ ମଧୁସୂଦନ ଏତସ୍ୟାହଂ ନ ପଶ୍ୟାମି ଚଞ୍ଚଳତ୍ୱାତ୍ ସ୍ଥିତିଂ ସ୍ଥିରାମ୍। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଏହି ଯେଉଁ ସମତ୍ତ ରୂପକ ଯୋଗ ଆପଣ କହିଲେ, ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ତାହାର ନିତ୍ୟସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଚଞ୍ଚଳಂ ହି ମନଃ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଳବଦ୍ ଦୃଢ଼ଂ ତସ୍ୟାହଂ ନିଗ୍ରହଂ ମନ୍ୟେ ବାୟୁରିବ ସୁଦୁଷ୍କରମ୍। କାରଣ ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଏହି ମନ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷୁବ୍ଧକାରୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଓ ବଳବାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହାକୁ ବଶ କରିବା ବାୟୁକୁ ବଶ କରିବା ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍କର। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଅସଂଶୟଂ ମହାବାହୋ ମନ ଦୁର୍ନିଗ୍ରହଂ ଚଳମ୍ ଅଭ୍ୟାସେନ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟେଣ ଚ ଗୃହ୍ୟତେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ମହାବାହୁ, ମନ ଯେ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଏ ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହ, କିନ୍ତୁ ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଅସଂଯତାତ୍ମନା ଯୋଗୋ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ ଇତି ମେ ମତିଃ ବଶ୍ୟାତ୍ମନା ତୁ ଯତତା ଶକ୍ୟ ବାପ୍ତୁମୁପାୟତଃ। ଯାହାର ମନ ସଂଯତ ହୋଇନାହିଁ ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ବଶ କରିଥିବା ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧନା ବଳରେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହଜ, ଏହା ମୋର ମତ। ଅର୍ଜୁନ ବାଚ ଅଯତି ଶ୍ରଦ୍ଧୟ ପତ ଯୋଗାଚଳିତ ମାନସଃ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ଯୋଗ ସଂସିଦ୍ଧିଂ କାଂ ଗତିଂ କୃଷ୍ଣ ଗଚ୍ଛତି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯେ ଯୋଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଅଥବା ସଂଯମୀ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଯାହାଙ୍କ ମନ ଅନ୍ତକାଳରେ ଯୋଗରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେପରି ସାଧକ ଯୋଗସିଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରାପ୍ତି କରି ନ ପାରି କେଉଁ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? କଚ୍ଚିନ୍ନ ଭୟ ବିଭ୍ରଷ୍ଟ ଛିନ୍ନାବ୍ରବି ମନସ୍ୟତି ଅପ୍ରତିଷ୍ଠ ମହାବାହୋ ବିମୂଢ଼ ବ୍ରହ୍ମଣ ପଥି। ହେ ମହାବାହୁ, କ'ଣ ସେହି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୋହିତ ଓ ଆଶ୍ରୟ ରହିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୁରୁଷ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମେଘ ପରି ଉଭୟ ଦିଗରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଏତନ୍ମେ ସଂଶୟଂ କୃଷ୍ଣ ଛେତ୍ତୁମର୍ହସ୍ୟ ଶେଷତଃ ତଦନ୍ୟଃ ସଂଶୟସ୍ୟାସ୍ୟ ଛେତ୍ତାନ ହି ପ୍ରପଦ୍ୟତେ। ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୋର ଏହି ସଂଶୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛେଦନ କରିବାକୁ ଆପଣ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି
ଏହି ସଂଶୟର ଛେଦନକାରୀ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ପାର୍ଥ ନୈବେହ ନାମୂତ୍ର ବିନାଶସ୍ତସ୍ୟ ବିଦ୍ୟତେ न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान कहिले, हे पार्थ, ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କର ଇହଲୋକରେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ କି ପରଲୋକରେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ହେ ପ୍ରିୟ, ଆତ୍ମୋଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବା କୌଣସି ବି ପୁରୁଷ ଦୁର୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुश्रिता शाश्वतः समः शुचिनां श्रीमतीं गेहे जोगभ्रष्टोऽभिजायते। जोगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवान मानकर लोक अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोक प्राप्त हुअन्ति ओ बहु वर्ष जाए सेठारे निवास करी शुद्ध आचरण विशिष्ट श्रीमंत लक्ष्मीमंत पुरुष मानक घरे जन्म हुअन्ति। अथवा जोगिनामेव कोळे भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष से सबु लोक को न जाई ज्ञानवान जोगी मानक कूଳରେ ହିଁ जन्म नियन्ति। किंतु एपरि जन्म संसार रे निसंदेह अत्यंत दुर्लभ। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं जतते च तत भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। सेठारे ସେହି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଶରୀରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବୁଦ୍ଧିର ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଯୋଗ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସହଜରେ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ହେ କୁରୁ ନନ୍ଦନ, ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ परमात्मा प्राप्ति रूपक सिद्धि पाई पूर्व अपेक्षा अधिक प्रयत्न करन्ति। पूर्वाभ्यासेन तनैव ह्रियते ह्यवणोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। लक्ष्मीवान लोकंक घरे जन्म नेइथिबा ସେହି ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ପରାଧୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାଭ୍ୟାସ ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତଥା ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଯୋଗର ଜିଜ୍ଞାସା ମଧ୍ୟ ବେଦରେ କଥିତ ସକାମ କର୍ମର ଫଳକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଯତ୍ନାଦ୍ ଯଜମାନସ୍ତୁ ଯୋଗୀ ସଂଶୁଦ୍ଧ କ୍ଲେବିଶଃ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସଂସିଦ୍ଧ ସ୍ତୋତ ଜାତି ପରାମ୍ ଗତିମ୍। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करिथिबा जोगी तो पूर्वर अनेक जन्मर संस्कार बलरे यह जन्मरे संसिद्ध होई समस्त पापरु मुक्त होई तत्काल ही परम गति पाई जाती। तपस्विभ्योऽधिक जोगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिक जोगी तस्माद् जोगी भवार्जुन। जोगी तपस्वी मानक ठारु श्रेष्ठ, शास्त्रज्ञानी मानक ठारु मध्य श्रेष्ठ बोली गण्य हुअन्ति एवं सकाम कर्म करुथिबा लोकंक ठारु मध्य जोगी श्रेष्ठ। तेणु हे अर्जुन, तुमे जोगी होई जाओ। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्ततः। सहस्र सहस्र मनुष्यंक मध्यरु क्वचित केही जणे मोर प्राप्ति पाई जत्न करन्ति एवं सही जत्न करुथिबा जोगी मानक मध्यरु भी क्वचित केही जणे मोर परायण होई मते तत्ततः यथार्थ रूपे जानि परन्ति। भूमिराप नलवायु खमन बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपेर्यमित स्तन्वां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो जयदं धार्यते जगत्। भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि ओ अहंकार एपरी 8 प्रकार विभक्त प्रकृति मोर ही प्रकृति। एही 8 प्रकार विभक्त प्रकृति तो मोर अपरा अर्थात जड़ प्रकृति। हे महाबाहु, एहाठारु भिन्न
ଅନ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଧରି ରଖିଛି ତାହା ମୋର ଜୀବରୂପା ପରା ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ଜାଣ। ଏତଜ୍ଜନୀନି ଭୂତାନି ସର୍ବାଣୀ ତ୍ୟୁପରାରୟ ଅହଂ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରଭବଃ ପ୍ରଳୟସ୍ଥତା। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ସକଳ ଭୂତ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ତଥା ପ୍ରଳୟର ହେତୁ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ମୂଳ କାରଣ। ମତଃ ପରତରଂ ନାନ୍ୟତ୍ କିଞ୍ଚିଦସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ମୟି ସର୍ବମିଦଂ ପ୍ରୋକ୍ତମ୍ ସୂତ୍ରେ ମଣିଗଣାଇବ। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ପରମ କାରଣ ନାହିଁ। ସୂତାରେ ସୂତାର ମଣିମାନେ ଗୁନ୍ଥି ହୋଇଥିବା ପରି ଏହି ସମସ୍ତ ଜଗତ ମୋ ଠାରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମସ୍ତ ଜଗତରେ ମୁଁ ଓତପ୍ରୋତ ହୋଇ ରହିଛି। ରସୋହମପ୍ସୁ କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରଭାସ୍ମି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟୟଃ ପ୍ରଣବଃ ସର୍ବଦେବେଷୁ ଶବ୍ଦଃ ଖେ ପୌରୁଷଂ ନୃଷୁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଳର ରସ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ, ସକଳ ବେଦର ଓଙ୍କାର, ଆକାଶର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପୁରୁଷତ୍ୱ। ପୁଣ୍ୟଗନ୍ଧ ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଚ ତେଜସ୍ମାସ୍ମି ବିଭାବସୌ ଜୀବନଂ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ତପଶ୍ଚାସ୍ମି ତପସ୍ୱିଷୁ। ମୁଁ ପୃଥିବୀର ପବିତ୍ର ଗନ୍ଧ, ଅଗ୍ନିର ତେଜ ତଥା ସକଳ ଜୀବର ଜୀବନ ଓ ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ତପ। ବୀଜଂ ମାଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ବିଦ୍ଧି ପାର୍ଥ ସନାତନଂ ବୁଦ୍ଧିର୍ବୁଦ୍ଧିମତାମସ୍ମି ତେଜସ୍ତେଜସ୍ୱିନାମହଂ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ମୋତେ ହିଁ ସକଳ ଭୂତଙ୍କର ସନାତନ ବୀଜ ବୋଲି ଜାଣ। ମୁଁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ତେଜସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ତେଜ। ବଳଂ ବଳବତାଂ ଚାହଂ କାମରାଗ ବିବର୍ଜିତଂ ଧର୍ମା ବିରୁଦ୍ଧ ଭୂତେଷୁ କାମସ୍ମି ଭରତର୍ଷଭ। ହେ ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ବଳବାନମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ରହିତ ଓ କାମନା ରହିତ ବଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମର ଅବିରୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁକୂଳ କାମ ଅଟେ। ଯେ ଚୈବ ସାତ୍ତ୍ୱିକା ଭାବା ରାଜଶାସ୍ତାମଶାଶ୍ଚ ଯେ ମତ୍ତ ଏବେତି ତାନ୍ ବିଦ୍ଧି ନତ୍ୱହଂ ତେଷୁ ତେ ମୟି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣରୁ ଜାତ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ରଜଗୁଣରୁ ତଥା ତମ ଗୁଣରୁ ଜାତ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବ ରହିଛି ସେସବୁ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେସବୁରେ ନାହିଁ କି ସେସବୁ ମୋ ଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ତ୍ରିଭିର୍ଗୁଣମୟୀର୍ଭାବୈରେଭିଃ ସର୍ବମିଦଂ ଜଗତ୍ ମୋହିତଂ ନାଭିଜାନାତି ମାମେଭ୍ୟଃ ପରମବ୍ୟୟମ୍। ଗୁଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରୂପ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ରାଜସ ଓ ତାମସ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ସଂସାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀ ସମୁଦାୟ ମୋହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ତିନି ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମୋତେ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଦୈବୀ ହୋସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟୟା ମାମେବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାମେତାଂ ତରନ୍ତି ତେ। କାରଣ ମୋର ହିଁ ମାୟା ଅଲୌକିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବଡ଼ ଦୁସ୍ତର। ତଥାପି ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ନିରନ୍ତର ଭଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ମାୟାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଯାଆନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରରୁ ତରିଯାଆନ୍ତି। ନ ମାଂ ଦୁଷ୍କୃତି ନ ମୂଢ଼ାଃ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ନରାଧମାଃ ମାୟୟା ପହୃତ ଜ୍ଞାନା ଆସୁରଂ ଭାବମାଶ୍ରିତା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଯାଇଛି ସେପରି ଆସୁର ସ୍ୱଭାବ ଧରିଥିବା ଲୋକେ ତଥା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୀଚ ଦୂଷିତ କର୍ମା ମୂଢ଼ମାନେ ମୋତେ ଭଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ
जनः सुकृतिनर्जुन आर्तजिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत वंशीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରୁଥିବା ଅର୍ଥାର୍ଥୀ, ଆର୍ତ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଏପରି ଚାରି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଜନ ମୋତେ ଭଜନ କରନ୍ତି। ତେଷାଂ ଜ୍ଞାନୀ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଏକ ଭକ୍ତିର୍ବିଶିଷ୍ୟତେ ପ୍ରିୟ ହି ଜ୍ଞାନୀନୋତ୍ୟର୍ଥ ମହଂ ସ ଚ ମମ ପ୍ରିୟ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋଠାରେ ନିତ୍ୟ ଏକନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ରଖିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିଥିବା ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଉଦାରଃ ସର୍ବ ଏବ ଇତେ ଜ୍ଞାନୀ ତ୍ୱାତ୍ମୈବ ମେ ମତମ୍ ଆସ୍ଥିତଃ ସ ହି ଯୁକ୍ତାତ୍ମା ମାମେବାନୁତ୍ତମା ଗତିମ୍। ଏ ସମସ୍ତେ ଉଦାର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଜ୍ଞାନୀ ତ ସାକ୍ଷାତ ମୋ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ମତ୍ଗତ ମନବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଅତି ଉତ୍ତମ ଗତି ସ୍ୱରୂପ ମୋ ଠାରେ ହିଁ ଭଲ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁନାଂ ଜନ୍ମନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ୍ ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ବାସୁଦେବଃ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୁଷ ସବୁକିଛି କେବଳ ବାସୁଦେବ ହିଁ ଅଟେ, ଏହି ଭାବ ରଖି ମୋତେ ଭଜନ୍ତି। ସେପରି ମହାତ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। କାମେସ୍ତସ୍ଥୈର୍ହୃତ ଜ୍ଞାନଃ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ନ୍ୟଦେବତାଃ ତಂ ତಂ ନିୟମମାସ୍ଥାୟ ପ୍ରକୃତ୍ୟା ନିୟତଃ ସ୍ୱୟା। ଅମୁକ ସମୁକ କରି ନାନାଦି ଭୋଗ କାମନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅପହୃତ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆରାଧନାର ନିୟମ ଧରି ଭଜନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯୋ ଯୋ ଜାଂ ଜାଂ ତନୁଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧୟାର୍ଚିତୁମିଚ୍ଛତି ତଚ୍ଛ ତଚ୍ଛ ଚଳାଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଂ ତାମେବ ବିଦଧାମ୍ୟହଂ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସକାମ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେହି ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମୁଁ ସେହି ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିବିଷ୍ଟ କରାଏ। ସତୟା ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଯୁକ୍ତ ସ୍ତସ୍ୟାରାଧନମିହତେ ଲଭତେ ଚ ତତଃ କାମାନ୍ ମୟୈବ ବିତାନ୍ ହିତାନ୍। ସେହି ପୁରୁଷ ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଓ ମୋରି ଦ୍ୱାରା ବିଧାନ କରାଯାଇଥିବା ସେହି ଇଚ୍ଛିତ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଅନ୍ତବତ୍ତୁ ଫଳଂ ତେଷାଂ ତଦ୍ବତ୍ୟଳ୍ପମେଧସାଂ ଦେବାନ୍ ଦେବ ଯଜଯାନ୍ତି ମଦ୍ଭକ୍ତା ଯାନ୍ତି ମାମପି। ପରନ୍ତୁ ସେହି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିମାନେ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଆନ୍ତି ତାହା ନାଶବାନ। ସେହି ଦେବ ପୂଜକମାନେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଭଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ମୋତେ ହିଁ ପାଆନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାପନଂ ମନ୍ୟନ୍ତେ ମାମ ବୁଦ୍ଧୟ ପରଂ ଭାବମ ଜାନନ୍ତୋ ମମାବ୍ୟୟମନୁତ୍ତମଂ। ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୋର ଅନୁତ୍ତମ ଅବିନାଶୀ ପରମ ଭାବ ନ ଜାଣି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅତୀବ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଜନ୍ମ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ନାହଂ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୟ ଯୋଗମାୟା ସମାକୃତଃ ମୂଢ଼ୋऽୟଂ ନାଭିଜାନାତି ଲୋକମାମଜମବ୍ୟୟଂ। ନିଜ ଯୋଗମାୟାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକେ ମୋତେ ଅଜନ୍ମା ଓ ଅବିନାଶୀ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଜନ୍ମ ମରଣଶୀଳ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ବେଦାହଂ ସମତୀତାନି ବର୍ତ୍ତମାନାନି ଚାର୍ଜୁନ ଭବିଷ୍ୟାଣି ଚ ଭୂତାନି ମାଂ ତୁ ବେଦନ କଶ୍ଚନ।
ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେହି ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିହୀନ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମୋତେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ଦେଶ ସମୁତ୍ଥେନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୋହେନ ଭାରତ ସର୍ବଭୂତାନି ସମ୍ମୋହଂ ସର୍ବେ ଯାନ୍ତି ପରନ୍ତପ। ହେ ଭରତ ବଂଶୀ ଅର୍ଜୁନ, ସଂସାରରେ ଇଚ୍ଛା ଓ ଦ୍ୱେଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୂପକ ମୋହ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେ ଶାନ୍ତନ୍ତଗତଂ ପାପଂ ଜନାନାଂ ପୁଣ୍ୟକର୍ମଣାଂ ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। किंतु निष्काम भावरे श्रेष्ठ कर्म करुथिबा ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେହି ରାଗ ଦେଶ ଜନିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୂପକ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦୃଢ଼ବ୍ରତଧାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ସକଳ ପ୍ରକାରେ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଜରା ମରଣ ମୋକ୍ଷାୟ ମାମାଶ୍ରିତ୍ୟ ଯତନ୍ତି ଯେ ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଶରଣ ନେଇ ଜରା ଓ ମରଣର ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଓ ସକଳ କର୍ମ ଜାଣନ୍ତି। ସାଧିଭୂତାଧିଦୈବଂ ମାଂ ସାଧିଯଜ୍ଞଂ ସ ଯେ ବିଦୁଃ ପ୍ରୟାଣ କାଳେପି च ମାଂ ते ବିନ୍ଦୁର୍ଯୁକ୍ତ ଚେତସଃ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିଭୂତ, ଅଧିଦୈବ ଓ ଅଧିଯଜ୍ଞ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମରୂପ ମୋତେ ଅନ୍ତତଃ ଅନ୍ତକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେହି ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଓಂ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ନାମ सप्तम अध्याय। अथ अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन कहिले, हे पुरुषोत्तम, ସେହି ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ କ'ଣ, କର୍ମ କ'ଣ ଏବଂ ଅଧିଭୂତ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଅଧିଦୈବ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅଧିଯଜ୍ଞ କଥଂ ପୁତ୍ର ଦେହେସ୍ମିନ୍ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରୟାଣ କାଳେ च କଥଂ ଜ୍ଞେୟସେ ନିୟତାତ୍ମଭିଃ। ହେ ମଧୁସୂଦନ, ଏଠାରେ ଅଧିଯଜ୍ଞ କିଏ ଏବଂ ସେ ଏହି ଶରୀରରେ କିପରି ଅଛନ୍ତି ତଥା ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମରଣ କାଳରେ ଆପଣ କିପରି ଜାଣି ହୁଅନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମଂ ସ୍ୱଭାବୋऽଧ୍ୟାତ୍ମମୁଚ୍ୟତେ ଭୂତ ଭାବୋଦ୍ଭବକର ବିସର୍ଗଃ କର୍ମ ସଂଗୀତଃ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ପରମ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ସ୍ୱଭାବ ତା ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବୋଲାଯାଏ ତଥା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ବିସର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ୟାଗ ହିଁ କର୍ମ ବୋଲି କଥିତ ହୁଏ। ଅଧିଭୂତଂ କ୍ଷର ଭାବଃ ପୁରୁଷଶ୍ଚାଧିଦୈବତଂ ଅଧିଯଜ୍ଞ ହମେ ବାତ୍ର ଦେହେ ଦେହ ଭୃତାମ୍ବର। ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶଶୀଳ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିଭୂତ। ହିରଣ୍ୟମୟ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିଦୈବ। ହେ ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ଶରୀରରେ ମୁଁ ବାସୁଦେବ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପରେ ଅଧିଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ଅନ୍ତକାଳେ च ମାମେବ ସ୍ମରନ୍ ମୁକ୍ତ୍ୱା କଳେବରଂ ଯ ପ୍ରୟାତି ସ ମଦ୍ଭାବଂ ଜାତି ନାସ୍ତ୍ୟତ୍ର ସଂଶୟଃ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତକାଳରେ ହେଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଦେହତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜମ୍ ଜମ୍ ବାପି ସ୍ମରନ୍ ଭାବଂ ତ୍ୟଜତ୍ୟନ୍ତେ କଳେବରଂ
तं तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, एही मनुष्य अंत कालरे जेउ जेउ भाव स्मरण करी करी शरीर त्याग करे से ताहा ही प्राप्त हुए, कारण से सब बेले सही भावरे भावित होई रही थाए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मर्जर्पित मन बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सब समय निरंतर मते स्मरण कर और युद्ध मध्य कर। मते अर्पण करा जाइथिबा मन बुद्धि रे एहिपरि युक्त होई गले तुम्हें निसंदेह मते ही प्राप्त हेब। अभ्यास जोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थानो चिन्तयम्। हे पार्थ, परमेश्वरଙ୍କ ध्यानर अभ्यास रूपक जोगरे युक्त होई अन्य आड़े जाऊ नथिबा चित्त द्वारा निरंतर चिंतन करुथिबा मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप नित्य पुरुषंको अर्थात परमेश्वरंको ही प्राप्त हुअन्ति। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेज्जः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जेउ पुरुष सर्वज्ञ अनादि सर्वनियंता सुखाति सूक्ष्म समस्तंकर धारण पोषण कर्ता अचिंत्य स्वरूप सूर्य सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्यार संपूर्ण अतीव शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर को स्मरण करन्ति। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त जोग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। सही भक्ति जोग पुरुष अंत कालरे मध्य जोग बलरे दुई भ्रुलतार मध्यवर्ती स्थान रे प्राण को भल रूपे स्थापन करी निश्चल मनरे स्मरण करी करी सही दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त हुअन्ति। जदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति जद्जतय वीतरागः जदिच्छन्त ब्रह्मचर्यं वरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेदज्ञ विद्वान माने जो सच्चिदानंद घन रूपक परम पद को अविनाशी बोली कहती आसक्ति शून्य जत्नशील सन्यासी महात्मा माने जहाँठारे प्रवेश करती एवं जो परम पद चाहूथिबा ब्रह्मचारी माने ब्रह्मचर्य आचरण करती सही परम पद विषय मु तुमको संक्षेप कहिबी। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदे निरुध्य च मूढ्याध्यात्मनः प्राणमास्थित जगधारणम् ओमित्योकाक्षरं ब्रह्म व्याहरत्मा मनुस्मरन् जप्रयाति त्यजन् देहं सजाति परमां गतिम्। सकल इंद्रियर द्वारा रुद्ध करी तथा मन को हृदय रे स्थिर करी पुणी से ही विजित मन द्वारा प्राण को मस्तक रे स्थापन करी परमात्मा संबंधी जोग धारण स्थित होई जो पुरुष ओम एही एकाक्षर रूपक ब्रह्म को उच्चारण करी करी एवं ताहार अर्थ स्वरूप मते अर्थात निर्गुण ब्रह्म को चिंतन करी करी शरीर त्याग करती सही पुरुष परम गति प्राप्त हुअन्ति। अनन्य चेतः सततं जो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो पुरुष मोठारे अनन्य चित्त होई सदा सर्वदा निरंतर मते अर्थात पुरुषोत्तम को स्मरण करती मोठारे नित्य निरंतर युक्त होइथिबा सेही योगींक पई मु सुलभ अर्थात मु तांको सहजरे प्राप्त होई जाए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। परम सिद्धि प्राप्त महात्मा माने मते प्राप्त होई दुखर गृह रूपक क्षण भंगुर पुनर्जन्म प्राप्त हुअन्ति नहीं।
ଆବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନାଲୋକଃ ପୁନରାବର୍ତ୍ତିନ ଅର୍ଜୁନ ମାମୁପେତ୍ୟ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପୁନରାବର୍ତ୍ତୀ, କିନ୍ତୁ ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର, ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କାଳାତୀତ ଏବଂ ସେସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଲୋକ କାଳ ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନିତ୍ୟ। ସହସ୍ର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହର୍ଜତ ବ୍ରହ୍ମଣୋ ବିଦୁଃ ରାତ୍ରିଂ ଯୁଗ ସହସ୍ରାନ୍ତଂ ଦେହରାତ୍ରବିଦୋ ଜନଃ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ 1,000 ଚତୁର୍ଯୋଗୀ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ 1,000 ଚତୁର୍ଯୋଗୀ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି, ସେହି ଯୋଗୀଜନମାନେ କାଳର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତାଦବ୍ୟକ୍ତୟଃ ସର୍ବାଃ ପ୍ରଭବନ୍ତ୍ୟହରାଗମେ ରାତ୍ର୍ୟଗମେ ପ୍ରଲୀୟନ୍ତେ ତତ୍ରୈବାବ୍ୟକ୍ତ ସଂଜ୍ଞକେ। ସକଳ ଚରାଚର ଜୀବଗଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦିବସ ଆରମ୍ଭରେ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ନାମକ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ହିଁ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭୂତଗ୍ରାମଃ ସ ଏବାୟ ଭୂତ୍ୱା ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରଲୀୟତେ ରାତ୍ର୍ୟଗମେ ବସଃ ପାର୍ଥ ପ୍ରଭବତ୍ୟହରାଗମେ। ହେ ପାର୍ଥ, ସେହି ଭୂତ ସମୁଦାୟ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିର ପରବଶ ହେବାରୁ ରାତ୍ରିର ପ୍ରବେଶ କାଳରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଦିବସର ପ୍ରବେଶ କାଳରେ ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ପରସ୍ତସ୍ମାତ୍ତୁ ଭାବ୍ୟନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତବ୍ୟକ୍ତାତ୍ ସନାତନଃ ଯଶ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ନଶ୍ୟତ୍ସୁ ନ ବିନଶ୍ୟତି। ଉକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅତିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବିଲକ୍ଷଣ ସନାତନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ସକଳ ଚରାଚର ପ୍ରାଣୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତକ୍ଷର ଇତ୍ୟୁକ୍ତ ସ୍ତମାହୁ ପରମାଂ ଗତିଂ ଯଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମଂ ମମ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତକୁ ଅକ୍ଷର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେହି ଅକ୍ଷର ନାମକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବକୁ ପରମ ଗତି କହନ୍ତି, ତଥା ଯେଉଁ ସନାତନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଫେରିଆସେ ନାହିଁ, ତାହା ମୋର ପରମ ଧାମ ଅଟେ। ପୁରୁଷଃ ସପରଃ ପାର୍ଥ ଭକ୍ତ୍ୟା ଲଭ୍ୟସ୍ତ୍ୱନନ୍ୟୟା ଯସ୍ୟାନ୍ତସ୍ତାନି ଭୂତାନି ଯେନ ସର୍ବମିଦଂ ତତମ୍। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ସକଳ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମଗ୍ର ଜଗତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେହି ସନାତନ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରମ ପୁରୁଷ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯତ୍ର କାଳେ ତ ନାବୃତ୍ତି ମାବୃତ୍ତିଂ ଚୈବ ଯୋଗିନଃ ପ୍ରୟାତା ଜାନ୍ତି ତଂ କାଳଂ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ଭରତର୍ଷଭ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ କାଳରେ ଗଲେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଯୋଗୀମାନେ ଅଣଲେଉଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଉନଥିବ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ କାଳରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଯୋଗୀମାନେ ଲେଉଟି ଆସିବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଗତି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ଦୁଇ କାଳର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ମାର୍ଗର କଥା କହିବି। ଅଗ୍ନିର୍ଜ୍ୟୋତିରଃ ଶୁକ୍ଲଃ ଷଣ୍ମାସା ଉତ୍ତରାୟଣଂ ତତ୍ର ପ୍ରୟାତା ଗଚ୍ଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତ ଜନା। ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅଗ୍ନିର ଅଭିମାନୀ ଦେବତା, ଦିନର ଅଭିମାନୀ ଦେବତା, ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଅଭିମାନୀ ଦେବତା ଓ ଉତ୍ତରାୟଣ 6 ମାସର ଅଭିମାନୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ଯୋଗୀମାନେ ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଧୂମରାତ୍ରିସ୍ତଥା କୃଷ୍ଣଃ ଷଣ୍ମାସା ଦକ୍ଷିଣାୟନଂ ତତ୍ର ଚାନ୍ଦ୍ରମାସଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ଯୋଗୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ନିବର୍ତ୍ତତେ। ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଧୂମାଭିମାନୀ ଦେବତା, ରାତ୍ରି ଅଭିମାନୀ ଦେବତା, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଅଭିମାନୀ ଦେବତା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାୟନ 6 ମାସର ଦକ୍ଷିଣାୟନର ଅଭିମାନୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯାଇଥିବା
ସକାମ କର୍ମୀ ଯୋଗୀ ଉପରୋକ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମଶଃ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକକୁ ନିଆଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିଜ ଶୁଭକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିସାରି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଶୁକ୍ଳକୃଷ୍ଣେ ଗତି ହ୍ୟୋତେ ଜଗତଃ ଶାଶ୍ୱତେ ମତେ ଏକୟା ଜାତ୍ୟନା ବୃତ୍ତି ମନ୍ୟୟା ବର୍ତ୍ତତେ ପୁନଃ। କାରଣ ଜଗତରେ ଶୁକ୍ଳ ଓ କୃଷ୍ଣ ଏହି ଦୁଇଟି ମାର୍ଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବଯାନ ଓ ପିତୃଯାନ ମାର୍ଗକୁ ସନାତନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ଧରି ଗମନ କଲେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ପରମ ଗତି ମିଳେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଧରି ଗମନ କଲେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବାକୁ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନୈତେ ଶ୍ରୁତି ପାର୍ଥ ଜାନନ୍ ଯୋଗୀ ମୁହ୍ୟତି କସ୍ମନ ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଭବାର୍ଜୁନ। ହେ ପାର୍ଥ, ଏପରି ଭାବରେ ଏହି ଦୁଇ ମାର୍ଗକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିଗଲେ କୌଣସି ଯୋଗୀ ଆଉ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସର୍ବଦା ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଯୋଗରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରନ୍ତର ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାଧନାରତ ହୁଅ। ଦେବେଷୁ ଯଜ୍ଞେଷୁ ତପସୁ ଚୈବ ଦାନେଷୁ ଯତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳଂ ପ୍ରଦିଷ୍ଟଂ ଅତ୍ୟତି ତତ୍ ସର୍ବମିଦଂ ବିଦିତ୍ୱା ଯୋଗୀ ପରଂ ସ୍ଥାନମୁପୈତି ଚାଦ୍ୟମ୍। ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ଏହି ରହସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିଯାଇ ବେଦପାଠ ତଥା ଯଜ୍ଞ ତପ ଓ ଦାନାଦି କର୍ମମାନଙ୍କରୁ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସେସବୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତି ଓ ସନାତନ ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ ନାମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ।